ಹಲೋ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದು ನೈಟ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು 2:30. ನೈಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಾಡಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಂದು 15 ದಿವಸದ ಮೇಲಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ಸಿದಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 150 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಓಪನ್ ಇದ್ದರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಓಪನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಓಪನ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗಂತೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಮೈನ್ ಕೊಡೋದು ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಓಪನ್ನು ಇದೆ, ನೋಡೋಣ. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಜಾಗ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೇಕು ಕಂಡ್ರಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಕು ಬಿಡಿ, ಸಾಕು 1050 ಮಾಡಿಬಿಡಿ.
ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 2 ರೂಪಾಯಿ ಲೀಟ್ರ್, 5 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹೈವೇ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಅದೇನು ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಏನೋ. ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ behavior, guys. What is this behavior? Oh, heart condition. Crazy, bro. ಬಸ್ಸಿಗೆ ರೋಡ್ ಹತ್ರ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಫೋನ್ ಹಾಕೋಣ. ಪೊಲೀಸರಿದ್ದಾರಾ? ಪೊಲೀಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಫೋನ್ ಹಾಕೋಣ, ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ. ఎక్కడున్నారు? అన్నయ్య టీ తాగుతున్నామన్నయ్య. ఎక్కడ? నాకు తెలియదు ఏరియా. అవునా, నేను ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నా. హౌస్కోటే టోల్గేట్ అన్న. ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నా. ఎయిర్పోర్ట్లో కూర్చోండి, లేకుంటే ఫ్లైట్ ఎక్కండి, ఏదో ఒకటి వస్తున్నాం మేము. సరే, యూఎస్ ఫ్లైట్ ఎక్కుతా, చూద్దాం. చెన్నై అయితే బెటర్ ప్లేస్. లేదు యూఎస్కి వెళ్తా. లేదు, విజయ్ దుబాయ్లో ఉన్నాడంట. దుబాయ్ రికార్డ్ అవుతుంది ఇది. అయితే నాకేం సంబంధం? టోల్ దగ్గర అవుతుందేమో, అడిగి దిగు. నా పేరు అవ్వారు సాయి రవితేజ. కరెక్టేలే. సరే మీరు రండి, నేను ఉంటా ఇక్కడ. ఓకే, ఎక్కడ ఉంటారు? ఏ టర్మినల్లో? ఇక్కడ అదే మెయిన్ రోడ్లో పద్దు ఆగాం కదా, అక్కడ ఉంటా. మీరు వచ్చి ఫోన్ చేయండి నాకు ఎక్కడ ఉన్నారని. మీరు లైవ్ లొకేషన్ చేయండి నాకు. సరే సరే మీరు ఐఫోన్ ఆటోమేటిక్ ఉంటాదేమో. అన్నయ్య యాక్సెస్ చేయడు, అన్నయ్య ట్రాక్ చేస్తాం. యా మ్యాన్, హౌ కెన్ ఐ గివ్ యాక్సెస్? ఓకే అంతే కదా. ಸರಿ ಸೆಂಡ್ చేస్తాలే. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳಿಸೋದು ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಬಾಯ್ಸಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಶೇರ್ ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನ್ 8000 ಕಳಿಸೋಣ. ಇದನ್ನೇ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೌಂಡ್. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ರೋಡ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನ, ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ರೋಡು.
ಹೋಗಿ ಮಜಾ ಬಂತು. ಆಹಾ, ಏನು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ಗಳು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ಗಳು ರೋಡ್ ಥರ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏನಾದರೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ? ಓ, ಕಾರ್ಗೋ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಅರೈವಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಗಾಯಸ್, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಾನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪಾಮ್ ಬೀಚ್ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಮ್ ಬೀಚ್ ಫ್ಲೋರಿಡಾ. ಇದು ಯಾವುದಿದು ಕಲರ್ ಬಂಡಿ? ಓ, ಕಾರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ಓ, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಓ, ಬಾಯ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ATC ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಂ, ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಒಳಗಡೆ, ಒಲೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಇದೆ ಇನ್ನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನೇ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ರೋಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಸುತ್ಕೊಬರಂಗೆ ಆಯಿತು.
ಇವಾಗಲೇ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಬಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 ಹೋಗೋಣ ಅಂತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನೋಡಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ನಿಲ್ಸೋ ಜಾಗ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸುಮ್ಮನೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಬೈತವ್ರಲ್ಲಿ. ಹಾಂ ಹೊರಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಣ್ಣ ಹೊಡಿತಾನೀಗ. ಹೋದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯೂಟರ್ನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಜಾಗ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೋ ಏನೋ. ಎಸ್, ಇದೇ ಟರ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೂ ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕೇ? ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಕಾಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? అలా ఫ్లైఓవర్ మీద ఉన్నావా కింద ఉన్నాను. అవును, ఇక్కడ స్ట్రైట్ రావడానికి లేదు. సరే సరే వస్తున్నావా? యూటర్న్ తీసుకొని రావాలి. ఓకే ఓకే సరే సరే. నువ్వు మాట్లాడితేనే కదా వీడియో. ఏం రవి నిద్రపోతున్నావా? మాట్లాడు రవి. ఎంత చెప్పినా మాట్లాడవేంటి? ఏమంటారు మీరు కూర్చొని ఏదో డిస్కస్ చేయాలంట కదా. ఏది? ఎస్, ఈ రోడ్ చాలా బాగుంటుంది రవి. ఇక్కడ ఈ వ్యూ బాగుంటుంది. మనం ఇది వచ్చి తుప్పల నుంచి వస్తాం, కానీ హైవే మీద నుంచి వచ్చుంటే బాగుండేది. చలో ప్రదీప్ పక్కనే పోనీ మైక్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు. చలో కొన్ని నెలల క్రితం సాయిని హ్యూమిలియేట్ చేశారు బైక్ లేదని. ఇప్పుడు నన్ను చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ జీటీతో వస్తాం ఈ ముందుకి. ముందాగింది ఇక్కడే మేము. ఏంటిది?
ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೈಕರ್ಸ್ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ. బయట నుంచి వెళ్ళలేమో కదా. సరిపోయింది. రూల్ బ్రేకర్. ఒంటరిగా ఉంటే చాలు అమ్మాయిలు రంగోలా రంగోలా అక్కడికి వెళ్ళాల్సింది. ఏబిసిడి లైనా ఏమవుతాడు. ఇదా ఒక 80 రూపీస్ అవుతాను. అక్కడ ఉంటాడు. గంటకి 40, గంటకి 20 ఎక్స్ట్రా అవుతుంది. आपको 1 आवर को 40 रुपीस है, बाद में एडिशनल లారీ టర్నింగ్ చెప్తాం. अलग ही बंदा है, अलग ही बंदा. ఎప్పుడు ఎక్స్ట్రాలే కదంతా, ఎప్పుడు ఎక్స్ట్రాలే కదంతా. ఏంటి ఏదో అంటుంది, రికార్డ్ అవుతుందా? ఇప్పుడు జనాలందరికీ ఇచ్చారు స్థలం. ఇట్రా సార్ ఒక క్వశ్చన్. ఇప్పుడు జనాలందరూ రాత్రులు పడుకోవడం మానేసి ఏటి పరిస్థితి నాకు పద్ధతి అర్థం కాదు. మనం ఎందుకు వచ్చాం? అదే అంటున్నాను. బాగా రికార్డ్ అవుతుంది. అది బెంగళూరు కల్చర్, అది రికార్డ్ అవుతుందా? అవుతుంది. అర్జున్ దాస్ వాయిస్ వస్తుందా? ఇక మైక్ ఇక్కడ చూడు. అసలు అది బెంగళూరు కల్చర్, అది బెంగళూరు కల్చర్. యా ఏం చేద్దామంటాం? పని లేని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు అలా తిరుగుతూ చూద్దాం మొత్తం. రవి చూడు ఎంత స్మార్ట్గా ఉన్నాడు. రవి స్మార్ట్ లెస్. 4 o'clock టైంలో 4 o'clock అయిందా? యా అవుతుందా? 4:15 4:15 టైంలో ఇదంతా మనకు అవసరం ఉండవా? చక్కగా పడుకోవడం మానేసి ఎందుకు వచ్చారో తెలియదు, ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు, పద్ధతి పరిస్థితి ప్లానింగ్ ఏం లేదు. నేను రాత్రి ఏమన్నారు, లేపాక్షి అన్నారు. పొద్దున్న లేచిన తర్వాత లేచలేదు, పడుకోలేదు. ఫస్ట్ పడుకోలేదు కదా, అది కరెక్ట్, అది కరెక్ట్. ఫస్ట్ ఇప్పుడు వచ్చారు, పార్కింగ్లోంచి ఎక్కడికో వెళ్తున్నారు. ఫ్లైట్ ఎక్కావు ఎప్పుడైనా? No. నేనే ఫస్ట్ టైం ఎక్కలేదు. నువ్వు సాయి, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ మేనిఫెస్టింగ్. ఒక క్వశ్చన్ నీకు, మైక్ పెట్టు. ఫ్లైట్ ఎక్కావు ఎప్పుడైనా? లేదు.
అంత అంత స్టైల్గా తీసుకుంటాడు మైక్ చెప్తా. ఏం చెప్పండి ఆన్సర్ ఒక ఐదారు పదాలు చెప్పినట్టు లేదు. చెప్పు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఓన్లీ క్వశ్చన్కేనా? ఒక క్వశ్చన్ అంతే. ఫస్ట్ టైం నీకు సుధీర్ గడుగు. సుధీర్ ఎప్పుడైనా ఫ్లైట్ ఎక్కావా? లేదు బ్రో. అందరూ ఊరికి వచ్చాం ఎయిర్పోర్ట్. టైం పాస్ చేయడానికి వచ్చాం. మనలా ఎంతమంది ఖాళీ ఉన్నారో చూడడానికి. బాగుందన్నా, నిజంగా బాగుందన్నా. చాలా బాగుంది. పైకి వెళ్ళి మీతో చెప్తాం. సేమ్ టు యూ. శ్రీకాంత్ అయితే బాగా చెప్తాడు. అదిరిపోయింది అసలు. శ్రీకాంత్ ఆల్రెడీ చూసేలే. ఏ టైంకి మన ఫ్లైట్? ఫ్లైట్ చార్టెడ్ ఫ్లైటా? కాదు, నేను ఇందాక ఎందుకు ఆగాను తెలుసా? చెప్తా. సాయి హాయ్. హ్యాపీనెస్ వస్తుంది చెప్పు. రవికి హ్యాపీనెస్. నేను వీడియో తీస్తాను. కెమెరామెన్ అంటారా బాబు? హాయ్ గాయ్స్, ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చాం గాయ్స్. ఫస్ట్ ప్లేన్ చూసాం గాయ్స్. సెల్ఫీ తీసుకోవాలి, బాగుంటావు. నీకు ముందు కూడా కనబడుతుంది అది అది. మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు? నౌ బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్ ఈస్ డన్. ఇప్పుడు మనం నంది హిల్స్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. ఎల్లరు వాంగా ఆల్వేస్ వెల్కమ్స్ యూ. వెల్కమ్ టు మై బైక్ కలెక్షన్. ఇక్కడ చూడండి, నా ఫస్ట్ బైక్ ఇది స్కూటీ. నెక్స్ట్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కొన్నాను. ఇది కొని ఇతనికి అమ్మేశాను. ఇది కొని కూడా ఇతనికి అద్దెకి ఇచ్చాను ఇవాళకి. ఇది షోరూమ్ బైక్. ఇది ఇప్పుడే జస్ట్ టెస్ట్ రైడ్ కోసం తీసుకొచ్చాను. థ్యాంక్ యూ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್. ವಾವ್, ಬೆಳಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಳಕಾದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು